तो आज हम स्टार्ट करवा कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहले हमर ना गोटे कौन हेतिबो ना जॉइंटली हेकी समस्त किछि किछि इन्वेस्ट करिकी कौन करते ना गोटे बनाती कौन किछि किछि समस्त टिके टिके कंट्रीब्यूशन करिकी सब हमर डोमेस्टिक प्रोडक्ट सब बनाती। तो सेटा होचने हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन प्रॉफिट उद्देश्य रे रुहंती ଆଉ ସମାଜର ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଇଜ ଏ ଫର୍ମ where people associate voluntarily for furtherance of their common economic interest। ତ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କଣ ଯୋଉଠିକି ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକି କଣ କୁହନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଅ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅ, କଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମସ୍ତିଙ୍କର A cooperative society is a form where people associate voluntarily for the furtherance of their common economic interest. Consumer cooperative society produce cooperative society, marketing cooperative, cooperative credit society, cooperative farming societies। तो टिके डिस्टर्बेंस होतला जो कि क्लास टे प्रोब्लेम हे गला। ओके एबे हमें आउथरे कंटिन्यू करिया फास्ट रो कहला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहला माने समते मिले मिसी कि किछि किछि इन्वेस्ट करिकी कोन करंती ना प्रॉफिट अर्निंग उद्देश्य रे काम करंती सेडा हो तमे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फर्म where people associate voluntarily for the furtherance of their common economic interest। माने समस्त किछि किछि पैसा पाइबा उद्देश्य रे मिसिकी कोन करंती गोटे संगठन तैयारी करथांती। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणी केते प्रकार अछि। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पारे, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी पारे, मार्केटिंग कोऑपरेटिव हे पारे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हे पारे, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी हे पारे एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव आर सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The basic motive of such society is to provide maximum service to its members and not to make profit। ଆଉ ଏ ଏତେଟା ବି ପ୍ରଫିଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରେନି କିନ୍ତୁ କଣ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦେଇଥାଏ। There may be some surplus in profit from coming from the business but that is the secondary thing। ପ୍ରଫିଟ ଆସେ ବଟ୍ ଏତେଟା ବି ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା ଆସେ ସେ ତାକୁ ରିଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେତେ ଥାଏ। All cooperative society will be formed through voluntary association of the person as member contributing their shares in the finance to run the business। Each member will be equal voting rights। ସମସ୍ତ member ଙ୍କର କଣ ଥାଏ voting rights ଥାଏ। ମାନେ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଡିସିସନ ନବାରେ ହଉ, କମ୍ପାନୀରେ କିଛିଟା ଭଲ କାମ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ତ ସେଇଟା ସବୁ କଣ ମିଶିକି ହିଁ ଡିସିସନ ଟା ନେଇଯାଏ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ତମକୁ ଧରେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଡିସିସନ ଟା ତମେ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ପାଖରେ କଣ ଥାଏ ଡିସିସନ ପାୱାର ଥାଏ। There will be highly localized and small in size। Whatever is the profit it will be partly distributed as bonus to its member। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରଫିଟ ହୁଏ ସେଟା ବୋନସ ଆକାରରେ କଣ ଯେ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। Some fixed return on individual contribution in the capital is assured by taking into the account the opportunity cost of capital। ତ ଏଥିରୁ କଣ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ପଇସା ନେଇକି ତ ତମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିଥିବ। ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି। ଯୋଉ ଗାଁ ଗାଁ ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି 11 ଜଣିଆ ହଉ 10 ଜଣିଆ ହଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନାନ୍ତି।
से ग्रुप रे से कौन करती किछिटा जिनिस व्यवसाय करती निजर किछि पैसा लगाती ता भीतर जो प्रॉफिट आसे एटा होचे हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कि भाई तुम कोन से एजुकेशन पे चैरिटेबल ट्रस्ट पे काम करछ एरा होचे कोऑपरेटिव सोसाइटी Nobody, circular where individual contribution in capital very low, say one share of rupees 10 and rupees 20 are like that. Nobody bothers about the return on that. All cooperative will be non-political, non-religious bodies. They are registered under Cooperative Act. Government will have control over their working and supervision. They are encouraged by the state and so they get considerable help in this regard. ଆଉ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଲୋକ ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥାଏ ଏନକରେଜ କରିଥାଏ ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଟାକୁ ବଢିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରେ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ହଉଛି ସେଗୁଡା ହଉଛି ଆମର ସବୁ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର। ତ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ପ୍ଲେସ୍ ଏ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଇନ୍ ଦ socialistic and mixed economy mainly for three reasons। ମାନେ କଣ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କାମ କରେ ମେନଲି ତିନିଟା ରିଜନ ଅଛି କଣ ନା ଟୁ ଗେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଦ କମାଣ୍ଡିଂ ହାଇଟ୍ସ ଅଫ ଦ ଇକୋନୋମିର ଗେନ୍ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ to promote critical development in terms social gains and strategic value of rather than primarily on consideration profit ଆଉ profit କମେଇବାରେ ଏବଂ କଣ କରିପାରିବ ତମର ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଆମ ଇକୋନୋମିକୁ ଡେଭଲପ କରିବ ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର to provide commercial surplus with which to the finance economic development of the company ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କରିବ ମାନେ ଇକୋନୋମିକରେ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ଆମେ କେମିତି ମିଶିକି ଡେଭଲପ କରିବା। In order to achieve these board objective, government companies are established in appropriate numbers. The important form of organization for such companies will be departmental organization ଯେମିତି କି ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ହେଇଗଲା ରେଲୱେ ହେଇଗଲା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ତମର କଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। Under this system, companies are organized like any other government department. The company will be managed by a top executive appointed by the Ministry of Interdepartmental Board responsible for that। ତାପରେ ଆସିଲା ପବ୍ଲିକ କର୍ପୋରେସନ କଣ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ କଣ। So these companies are established under the specific act of the parliament or state legislature। They are called statutory corporation। statutory corporation କହିବାକୁ ଗଲେ ମେନଲି ହଉଛି କଣ ତମକୁ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଗୁରା ସବୁ ଆମର ଲ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଗୁରା କଣ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ ପବ୍ଲିକ ର ବେନିଫିଟ ଇଏରେ କରାହେଇଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ପବ୍ଲିକ କର୍ପୋରେସନ। They are called statutory corporations such as the ଦମଦାର ଭ୍ୟାଲି କର୍ପୋରେସନ ଆମେ କିଛିଟା ନାଁ ନେଇପାରିବା କୋଉ କର୍ପୋରେସନକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ କର୍ପୋରେସନ ବୋଲି କହୁଛେ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଦ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ବା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଏଗୁରା ସବୁ କଣ ହଉଛି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁତିକ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ପ୍ରଫିଟ କମାଉଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକର ଭଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପବ୍ଲିକ ୱିଥ ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ସବୁବେଳେ କାମ କଣ କରେ ପବ୍ଲିକର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରେ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ କରିହବ ସେଇଭଳି କାମଟି କରେ। The capital is usually provided by government। ମିନିମଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଥିରେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ କର୍ପୋରେସନ ଇଜ ମ୍ୟାନେଜ ବାଇ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଦ ଆକ୍ଟ ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କେମିତି ସବୁ କାମ କରାହବ କୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ କରାହବ ତ ସେଇଟା ଡିଟେଲରେ ତମକୁ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଲ ଦ୍ୱାରା ମେନସନ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ସେ ଲ ୱାଇଜ ସବୁ ଆକ୍ଟ ଗୁରା ହୁଏ। They are given autonomy for their internal management, but the board policies are decided by the government। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ ଅଟୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୋର୍ଡ ପଲିସି ସବୁ ମେନ୍ ଡିସିସନ ଟା କିଏ ନିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ନେଇଥାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରେ ହିଁ ଏହାର ସବୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। Their annual report are placed before the parliament as they are answerable to it for their activities। ଆଉ ତାର annual report ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ କଣ ହବ ତା ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। Public service rather than profit maximization became the main aim of the such corporation। mainly ହଉଛି profit କମେଇବା ବଦଳରେ ଆମର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ ଏହାର କଣ ରହିବା ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପଢିକି ଆସିଲି ଯେତିକି ସବୁ ଫର୍ମ ପଢିଲେ ତ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା କଣ ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀର ମେନ୍
ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ଥାଏ କି ପବ୍ଲିକ କୁ କେମିତି ଆଗ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା, ପବ୍ଲିକ କୁ କିପରି ଭଲ ସର୍ଭିସ ଦେବା, ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରଫିଟ ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନା କି ପୁରା ମୂଳରୁ ପ୍ରଫିଟ କାଟିଦବା। ପ୍ରଫିଟ ବି ରଖିବା, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇଦବା। ତାପରେ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଜ। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନିଜ ଆକ୍ଟ 1956, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି କଣ 2013, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଆମର 1956। ତା ଅନୁଯାୟୀ କଣ କହିଲା, ଇଜ ଏନି କମ୍ପାନୀ in which not less than the 51% of share capital is owned by the central or by any state's government or government or share partly by the central and state government। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କାହାକୁ କହିଛେ, ଆମର ସପୋଜ ତମର କଣ ଅଛି, ସେୟାର ଥାଏ। ସେୟାର ମାନେ ଜାଣିଛ, ସେୟାର ମାନେ ଜାଣିଛ, ତ ସେୟାର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା, କମ୍ପାନୀର ଯେତେବେଳେ ମନି ଦରକାର ହୁଏ ସେ କିଛିଟା ସେୟାର ଇସ୍ୟୁ କରେ ପିପୁଲଙ୍କ ସହିତ। ତ ସେଇ ସେୟାର ଦ୍ଵାରା ସେ ସେୟାରକୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମୋଡିଟି, ସେୟାର ଗୋଟେ କମୋଡିଟି, ତାକୁ କିଣା ବିକା କରିକି ସେ କଣ ତାদের ପଇସା ଆଣିପାରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସେୟାର ବା ଆମର କେତେ ଭୋଟିଂ ପାୱାର, ମାନେ କେତେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟାରେ ଯଦି ତମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ 100% ହେଲା, ସପୋଜ ତା ଦେହରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 51 ରୁ ଏଭବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କହିଦେବା, କହିବା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି। This is a popular form of public enterprises. It is organized under the existing provision of the Companies Act, just like any other joint stock company। କହିବାକୁ ଗଲେ joint stock company ଭଳିଆ ଏଇଟା, କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ, ମିଶିଲେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କହିପାରିବା ନା, ଯଦି 100% ସେୟାର ଅଛି ଆଉ ତା ଦେହରୁ 51% ବା 51 ରୁ ଅଧିକ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ପାୱାର ଅଛି ସେଥିରେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଓକେ। ପବ୍ଲିକ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମେସିନ ଟୁଲ ଏଲଟିଡି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟିଲ ଏଲଟିଡି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଲଟିଡି, ଏଗୁলো ହচ্ছে ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଉଗୁରା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶିପୟାର୍ଡ ଏଲଟିଡି, ତାପରେ ଆର୍ ଫ୍ୟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ସଚ୍ କମ୍ପାନିଜ। ହୁଁ। ତାପରେ ଆସିବା ବିଜନେସ ମୋଟିଭ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ବିଜନେସ ମୋଟିଭ। ତ ବିଜନେସ ର ମୋଟିଭ କଣ ଥାଏ, କିଏ କହିପାରିବ, ବିଜନେସ ର ମେନ୍ ମୋଟିଭ କଣ ଥାଏ? ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉଛି? କିଏ ଜାଣିଛ ବିଜନେସ ମୋଟିଭ କଣ? Business motive कहला, this is an important aspect in the theory of the firm since it is the objective which will be the basic to judge its efficiency and which regulates the conduct of the firm in the market। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବିଜନେସ ମୋଟିଭ କହିଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଫାର୍ମର ଆମେ ଯଦି ବି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥାଏ କଣ, ମାନେ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇକି ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ତାକୁ କେମିତି ବେସିକ ହଉଛି କଣ, ତା ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିଥାଏ, ବିଜନେସ ମୋଟିଭ ଡିସାଇଡ ହେଇଥାଏ। ତ ମେନଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଏ ଆମର ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ, ସେଲ୍ସ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ। ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ହବ, ଯେତେବେଳେ ତମ ସେଲ୍ସ ବଢିବ। ତମେ ଯଦି ସେଲ୍ସ ବଢେଇ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରଫିଟ ବି ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢିଯିବ। ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ପେନରେ ପେନରେ ଆମେ କଣ ପାଉଛେ, ପ୍ରଫିଟ ପାଉଛେ 2 rupees ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଯଦି 10ଟା ପେନ୍ ସେଲ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ 20 rupees ହବ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ 50ଟା ସେଲ୍ କରିପାଇଲି, ଅଧିକ ସେଲ୍ କରିପାଇଲି, ତ 50 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ୱିଥ୍ 2 ହଉଛି 100 ପ୍ରଫିଟ ହବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ କହିଲା ବିଜନେସ ମୋଟିଭ କଣ। ଦିସ୍ ଇଜ an important aspect in the theory of the firm since it's the objective which will be the basic to judge its efficiency and which regulate the conduct of the firm in the market। ତାପରେ କହିଲା ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ କଣ। ତ ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ତାର ଆଇଡିଆ ଅଛି, ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ?
Profit maximization is widely accepted business goal in traditional farm theory. Profit maximization ହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବିଜନେସ ର ଗୋଟେ ଗୋଲ ଥାଏ କି ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଇନକମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ଇନକମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ବି କରୁଛି, ସବୁତିକ କଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଫିଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। where profit is seen as the surplus or revenue over cost, ତ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ କାହାକୁ କୁହାଯିବା, ଯଦି ଆମର କଷ୍ଟ ଉପରକୁ ସେଲ ଟା ହେଲା। ସପୋଜ ମୋର କଷ୍ଟ ଥିଲା 5 rupees, ମୋ ସେଲ ହେଲା 10 rupees ରେ, ତ ଆମର କଣ ହେଲା, କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଓଭର କରିଗଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ହେଇଯିବ ଆମେ କଣ, ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରଫିଟ କହିଥାଉ। Proponents like Milton Friedman argue it is a simply efficient and practical objective. However, its relevance faces criticism in different contexts. In highly competitive market, profit may diminish to survival level, and in socialist system, profit may be deemed irrelevant. In imperfect competition, profit arises from the market power but are often linked to uncertainties, making long-term survival with the satisfactory income a more practical goal. ତାପରେ ସେ କହିଲା modern joint stock companies where management and ownership are separate may priorities managerial interest over profit. Additionally, profit measurement is subjective and influenced by the accounting practices and arbitrary valuation, making profitability relative to investment a more meaning metric than the absolute profit. Okay, profit maximization କହିଲେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ଥାଏ ପ୍ରଫିଟ maximization କରିବା। ତ କେମିତି କରିବା, କଣ କରିବା, ତ ବଡ ବଡ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ହୁଏ, ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ, କାରଣ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକୁଛେ। ସପୋଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ସୋପ ବିକୁଛେ, ସୋପ ମୋବାଇଲ ସବୁ ବିକୁଛେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲେ କେମିତି ତମେ ହାଇ ପ୍ରଫିଟ କରିବ, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କହିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ସେଲ୍ସ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ କଣ, ସେଲ୍ସ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ସର୍ଟକଟ ରେ କହିଲି କଣ ନା, ସେଲ୍ସ ବଢେଇଲେ ହିଁ ପ୍ରଫିଟ ବଢିଥାଏ। ତ ସେଲ୍ସ ବଢେଇବା ମାନେ କଣ, ତମେ ସେଟା ଭଲ ଗୁଡସ୍ ଦବ, ତମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର କଣ ସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିଥାଏ। The conventional neoclassical theory of the firm focus on the profit maximization as its primary goal. ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ। ଆ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିପାରିବା। ଖାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ କେମିତି ହବ, ତମ ସେଲ୍ସ ତ ଗ୍ରୋଥ କଲେ ହିଁ ସେଟା ହବ ନା, ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହିଲା। However, modern perspective consider the firm's institutional and organizational context, leading to the new approaches. These include maximum specific function of the firm and behavioral approaches. Among these, sales maximization mainly proposed by by Baumol. Baumol ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ଅଥର, ଯିଏ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉଟ ମାନେ ସେଲ୍ସ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। It suggests that firm aim to maximize sales revenue while meeting a minimum profit threshold. ଯଦି ସେ କଣ କରିବ, ସେଲ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ ଯଦି ତାକୁ କଣ ପ୍ରଫିଟ ଦରକାର। Alternative, in its pure form, sales may be maximized without any profit constraint. This approach provides alternative explanation of farm behavior, differentiating from the traditional profit maximization model. Okay? आ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ? ଯେମିତିକି ଆମ ସେଲ୍ସ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, ଉପରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ତ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଯାହାର ଯାହା ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ର କହିଦଉଛି, କାରଣ ଆମର ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସର ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ଦେଖିବା। ତ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲ, କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ନୋଟ୍ସ ଟା ଯୋଉ ସେୟାର କରିଥିଲି, ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଫୁଲ୍ ନୋଟ୍ସ ଟା ସେୟାର କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ।
ହୁଁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇ ଯାଉଛି। ନିଟ୍ସ ରେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା? ପଢିଥିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ପଢିଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ସ୍କୋପ, ପଢିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କଣ? इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते मीनिंग ऑफ द फार्म एंड इंडस्ट्री पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ी तापर को ता क्वेश्चन किछिटा में देखिथिले। तापर पढ़ते कौन कॉन्सेप्ट आ मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी पढ़ते एफिशिएंसी ता भलसे बुझथिले सेदिन। तापर डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमी एफिशिएंसी पढ़ते डिटरमिनेंट गुरा कौन रहितला इंटरनल आ एक्सटर्नल रहितला। तापर मेजरमेंट एफिशिएंसी लेवल ये करथिले केमते कौन मेजरमेंट करिया। तबे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते ऑर्गेनाइजेशन रे कौन कहथिली बिजनेस प्राइवेट सेक्टर हो जॉइंट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो ताकू केम डिफाइन करा हेतिला सेगुरे भी बुझिथिले सेदिन। मेरिट्स डिमेरिट्स देखिथिले सोल प्रोप्राइटर रो पार्टनरशिप पढ़ते तापर होचे पब्लिक कंप्लायंस लीगल फॉर्मालिटीज केमती गोटे पब्लिक कंपनी माने फॉर्मेशन ठू नेकी इनकॉर्पोरेशन ठू नेकी केम तार एंड हुए सब शिखिथिले माने गोटे लॉ द्वारा से केमती तार गठन हुए तापर ता काम केमती हुए आ कौन कौन से करि पारे आ केमिति काम सब हुए सो सेई विषय पढ़तले एटा। तापर आज पढ़ले कोऑपरेटिव सोसाइटी पब्लिक सेक्टर कंपनीज तापर बिजनेस मोटिव दीटा पढ़ले गोटे सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोटे होचे हमर कोन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।